एडवोकेट भूदेव महानंद अभिवादन स्वीकार करंतु आपण मन देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ भूत आज चर्चार विषय होछि रामायण समय और रामायण रे हिंदू धर्मशास्त्र हिंदू धर्मग्रंथर दुईटी पुराण गोटे है रामायण आ गोटे महाभारत आज तारीख में मैक्सिमम भारतीय रामायण को और महाभारत को विशेष भल पाती और धर्मग्रंथ रूपे स्वीकार भी दियंती आसतु से ग्रंथ रे नारी प्रति कौन सम्मान दिया जायछि कारण हम 21st सेंचुरी रे बसिछु 21st सेंचुरी समस्त समान अधिकार रो मांग होची आज तारीख रे तो सही समय रे सतरे आज हम भारत संविधान जेमती समस्त को समान अधिकार देछि जोडा आर्टिकल 14 रे समान अधिकार 15 रे नारी पई विशेष अधिकार से प्रकार कौन अधिकार थिला कि रामायण युग रे खास करके हमर मुख्य कैरेक्टर सीता सीता मार जो कैरेक्टरटा को वर्णना करा जायछि एवं से समय रे से जने विख्यात नारी रूपे मध्य आम सामना को आछुछि तो सीता मांकर बा सीतांकर से समय शिक्षागत योग्यता कौन थिला तांको पाठ पढ़ार अधिकार थिला कि राजनीति क्षेत्र तांको भूमिका कौन थिला सामाजिक क्षेत्र तांको भूमिका कौन थिला सामाजिक परिवर्तन पाई से कौन भूमिका नहीं पाउथिले एवं उन्नति पाई नारीर भूमिका कौन थिला ये तमाम विषय आज आम रामायण रो अध्याय रे किछि जानिबा जेति पाई मो निमंत्रण करूछि द्रौपदी मैडम वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन आपन को स्वागत करूछि मैडम धन्यवाद सर जय भीम मो वॉइस आछि सर हाँ थैंक यू मैडम जय भीम तो आज चर्चार विषय होछि मैडम नारी समाज एक अभेद अंग जो अंग ना सदा सर्वदा समाज को आगु को नेबा पाई विशेष भूमिका नहीं रामायण युग रे कौन नारी भी आज जेमती समाज गठन रे भूमिका नहीं से समय भी से प्रकार भूमिका नौथिला कि वो तार पोजीशन कौन थिला हम दर्शक मानव को टिके बुझेबे सर वाल्मीकि रामायण एक मुख्य चरित्र होचंती देवी सीता बा मां सीता जहां को सती सीता बोली भी कहंती एवं जहां को पाई कहंती त्रेतय युग रे सीतांको पई रामायण हे जाइथिला राम और रावण को मध्य युद्ध होइथिला तबे सर मोर प्रथम प्रश्न आपणक रहइबो आपणकर किछि आइडिया अछि कि सीतांकर केते वर्ष रे विवाह हेथिला रामचंद्रଙ୍କ सहित मो पाखर तो सेमती किसी डाटा नहीं जति मो अल्प किछि ज्ञान रे जानिछि बिलो 9 इयर भीतर ही सीतांकर बाहेबार प्रमाण किछि मिलि थाए को कहि था ठीक अच्छे एटा तो आपण सर शुणी मु आपन को पढ़ी की कहूँ आप मत हिसाब करके कहे बयस केते अच्छे है एटा हूँ अरण्य कांडर वाल्मीकि रामायणर अरण्य कांडर 47तम सर्ग एवं 3 नंबर श्लोक रे लिखा है जो थे कि रावण और रावण और सीता भितर कथोपकथन चलती जिते रावण ब्राह्मण वेश धरिकी पाखक आसुचंती सेतेबेले सीता तांकर परिचय देकी कहउचंती जे विवाहर 12 वर्ष पर्यंत महाराज दशरथଙ୍କ महल रे मु मोर स्वामी सहित रहीकी सबु मनोजचित मोर उपभोग करिछि विवाहर 12 वर्ष पर्यंत एवं परे परे सबु तो पढ़िबा संभव नुह परे परे 10.5 रे लिखा हेछि सर जेतेबेले वनवास से माने गले सेतेबेले तांको बयस 18 वर्ष हेइथिला ता अर्थ से 12 वर्ष पर्यंत शाशु घरे रहिला परे तांको 18 वर्ष हेइथिला ताहे तांकर विवाह केते वर्ष रे सार हेइथिला एक्जेक्टली माय पॉइंट इज दैट बस एठु हमें जानिले कोन तांकर विवाह 6 वर्ष बयस रे हेइथिला अच्छा माने मैडम मैरिज करके से 12 वर्ष पर्यंत अयोध्या रे थिले एवं 18 वर्ष बयस रे से जंगल को आछंती एवं सेही समय रे जे मैनेज करिबा 12 रु 18 रु 12 माइनस कले 6 वर्ष आछी अर्थात 6 वर्ष छोटो छुआ धूली खेल खेलुथिबा छुआर बाहागर हेतिला रामायण युग रे अच्छा आज्ञा सर तो एटा लेखा है एथरे तो किछि मो मोर मनर मिसे कोन एटा अरण्य कांडर 47 मते खाली एटा आपन को देखैबार थिला माने हमरो दर्शक मानु के एटा देखैबार थिला जे एटा लेखा है से 12 वर्ष रहिले आगो तापरे जेतेबेले से वनवास गले सेतेबेले तांकर 18 वर्ष हेतिला त माने तांकर 6 वर्ष रे सर विवाह हेतिला
ତାପରେ ଆସୁଛି ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡର 46ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ସାର୍, ଯୋଉଥିରେ କି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଯୋଉଟା କି ସାର୍ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ହେଲା କି ସାର୍, ବହୁତ ଗୁଡାକ ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତମର ଦାନ୍ତର ଅଗ୍ରଭାଗ ବହୁତ ଶୋଭା ପାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଧଳା ଆଉ ଚିକ୍କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ବଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ସୀତା ଆମ ତୁମର ଦର୍ଶକ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଘ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛି, ଏବଂ ତୁମର ଦୁଇଟି ସ୍ତନ ପୁଷ୍ଟ ଗୋଲାକାର ପରସ୍ପର ଲାଗିକି ରହିଛି, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ମୋଟା ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଅଛି, କମନୀୟ ଚିକଣ ଏବଂ ତାଡ ଫଳ ଭଳି ସମାନ ଆକାର ବାଲା, ପରମ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିମୟ ଆଭୂଷଣ ଦ୍ଵାରା ବିଭୂଷିତ ଅଛି। ଏକଥା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ 46। ଯୋଉ ଲୋକ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଛି, ଏଟା କଣ ସେ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସମାଜକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ଲେଖିଛି? ଜଣେ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଇଏ ତ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯୋଉଟାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସୀତାକୁ ମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଫେର ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାଡମ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ମୋର ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାବଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି କଣ ଯାଇକି ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲେ? 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବି ସୀତା ଏଇ କଥାଟି ବାଲ୍ମୀକି କି କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ନିଜର ଶରୀରର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପରପୁରୁଷକୁ ଏଭଳି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିକି କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଫଳ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏଭଳିଆ? ତ ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଡାଉଟ୍, ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଜଣେଇବେ ସାର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ମୋର ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର 20ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ସାର୍। ସେଠି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସୀତା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ, ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭଳି ତୁମର ଦୁଇଟି ଜାଙ୍ଘ ସୀତା, ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଘ ଥିବା ସୀତା, ତୁମେ ମତେ ଦେଖିକି ତୁମର ସ୍ତନ ଏବଂ ତୁମର ଅଣ୍ଟା ଉଦର ୟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଲାଗୁଛ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଏହାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ନବୋଦିତ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନ ମାନେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ତମେ ମତେ ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିଦିଅ। ମତେ ଲିଟରାଲି ଭାଷା ମିଳୁନି ଆକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ ମ୍ୟାଡମ, କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନ। ତାପରେ ସାର୍ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ସ୍ୱର୍ଗ 35ର ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସୀତା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ। ମୁଁ ସାର୍ ଲିଟରାଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢି ପାରିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିଦଉଛି, ହନୁମାନ ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ସରି ସାର୍ ୟାକୁ ପଢି ପାରିବିନି, ମାନେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ସାର୍ ସରି ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟା ପଢି ପାରିବିନି ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସିବଲ ହବ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆଟାଚ କରିଦେବେ, ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ ବି ତାକୁ କରିଦେଇଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ନାରୀଟି ୟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍, ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡର 115 ନମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗଟା ମୁଁ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏଇଟା ସାର୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ମାନେ ହଉଛି କଣତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ପଢିଲା ପରେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୀତା ତୁମ୍हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है, ये जो युद्ध को मेरे मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ଏସବୁ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉନି, ସଦାଚାରର ରକ୍ଷା ଆଉ ସବୁଆଡେ ଯୋଉ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ଅପବାଦର ନିବାରଣ ତଥା ମୋର ସୁବିଖ୍ୟାତ ପରମ୍ପରା
जो सुविख्यात परंपरा एवं मोर वंश उपरे जो कलंकर परिमार्जना करबा पई मु ए सब करिछि। तुमर चरित्रर उपरे मोर संदेह र अवसर रहुछि, तथापि तुमे मो सामने ठिया ହେଇଛ। जेमिति कि आखिर रोगी को दीपकर ज्योति सुहाए नाही, ठीक सेमिति तुमे आजी मो उपरे अत्यंत अप्रिय ज्ञात होउछ। अतएव जनक कुमारी तुमर जुआड़े इच्छा सियाड़े चली जाओ। मु तुमको संपूर्ण भाव अनुमति दउची। भद्रे तो 10 दिग तम ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି। तुमे एठी तुमर एबे मोर तुमे कोनोसी प्रयोजन नाही। केउ कुलीन पुरुष ଏହା କରିବ ଯିଏ ତେଜस्वी ହୋଇକି ବି आउ जनक घरे रहिथिबा निज स्त्री को केवल एई लोभरे बहुत दिन सांगरे जेहेतु मो सहित केवल रहिथिला ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେମିତି କୁଳୀନ ପୁରୁଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ତତେ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୋ ଉପରେ ଦୂଷିତ ଦୃଷ୍ଟି ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଏତେ ବି ମହାନ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସୀତା ଯିଏ ରାବଣ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ରାବଣଙ୍କର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଭବନକୁ ଗଲାନି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷସ ଭାକ୍ଷସଙ୍କ ବଳରେ ରହିଲା 12 ବର୍ଷ ଧରିକି, ବହୁତ ଦିନ ଯେତିକି ଦିନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ରହିଲେ, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିସ୍ ଭେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି। अतः जिस उद्देश्य से ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଜିତିଥିଲି ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ମୋର କଳଙ୍କର ମାର୍ଜନା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଆଉ ମମତା କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁ। ସରିନି ସାର୍ ଏତିକି, ତମେ ଏବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା लक्ष्मण संगरे जाइपार, लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। तुम्हारी इच्छा से तुम शत्रुघ्न को पाखरे को जाइपार, बानर राज सुग्रीवों को पाख को भी जाइपार। सर भाभी पारछंती सुग्रीव माने गोटे माଙ୍କड़ सहित भी ताकू जिया ପାଇଁ कहि दउचंती, लक्ष्मण सहित पळा, शत्रुघ्न को पाख को पळा। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ରଖି ପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କୁଳୀନ ପୁରୁଷ ନା। ତ এই ପ୍ରକାର ତ ଉଚିତ ତାରିଖରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ମ୍ୟାଡାମ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ए कथा सुनिकी सीता बहुत जोरे माने सर माने तांको मन बहुत लेखा ହେଇଛି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ବଚନ ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସେଭଳି ମାନିନୀ ସୀତା ଏ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଟା ହଉଛି ତ ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡର सर्ग 115। तापर सर आछि हमर उत्तर कांडर अछि सर्ग 47 सर, जो थिरे कि रामचंद्र लक्ष्मण को कहउचंती जे तांको नेकी तमे जेहेतु एते सारा हमर अपवाद हेलानी तांको नेकी तमे कोठे गोटे छाड़ी देकी आस। सर एटा भी मो ହଁ ମ୍ୟାଡାମ पढ़िबाकू ଟିକେ जाउची सर सर। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସ୍ୱର୍ଗ 147ରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୀତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ସୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ସମୟରେ? सर एक्चुअली सीतांकर बुलिबा ପାଇଁ इच्छा थिला गोटे निर्दिष्ट जागा को जिबा ପାଇଁ से बुलिबाकू चाहुथिले। तो लक्ष्मण रामचंद्र लक्ष्मण को यह कहिकी पठेले जे तमे जाओ सीता को नेकी छाड़ दे आसीबो। तो सीता एक्चुअली अज्ञात थिले ए विषय सी तेणु करिकी जहाँ लेखा ହେଇଛି ମୁଁ ପଢିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁର କୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆଭୂଷଣ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଧରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଋଷି ଫୁସି ଯିଏ ବଣରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ଧରିକି ରେଡି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଉ ଆମର ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏବେ ଇଏ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ବହୁତ ମାନେ
ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ବିଧାତା ମୋ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ରଚନା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦୁଃଖ ମୋ ଆଗରେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି, ଅଥବା କାହାକୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ବି ମହାରାଜ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, କେମିତି ଏକା ରହିବି, ମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ରହିତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ କେମିତି ଏକା ରହିବି। ଯଦି ମୁନିଜନ ମତେ ପଚାରିବେ କି ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ କୋଉ ଅପରାଧରେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର କେଉଁ ଅପରାଧ କୁହେବି। ଏକଥା ସୀତା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡର ସାର୍ 48ତମ ସର୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ 47ତମ ସର୍ଗରେ ସେଇ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଆପ ସଦା ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୀ के हृदय में रख कर प्रतिज्ञा का अवलंबन करे। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ତମେ ରୁହ, ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ, ଯାଅନି ଆଉ ମହଲକୁ। ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ବି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଏବଂ ତମେ ତା ଦ୍ଵାରା ତମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଭଗବାନ, ସରି ମୋ ପାଟିରୁ ବି ସାର୍ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଇ ରାମ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଏକଥା କଲେ, ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଏକଥା ଲେଖିଲେ। ଏତିକି ସାର୍, ଆଉ କଣ କହିବି। এই সমস্ত বিষয়গুড়িক আমার রামায়ণରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ନାରୀକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏଠି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡମକୁ, ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ରାମାୟଣରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କଣ, ଆଉ ନାରୀକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସମସ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ବହିର PDF ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, ଡାଉନଲୋଡ କରି ତାକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡିବେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ପଢିବେ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପଢିବେ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ପଢିବେ, ଏବଂ ଡିଟେଲ ବିଷୟ ବୁଝିବେ ଓ ଜାଣିବେ, ଓ ତାପରେ ତାକୁ ମାନିବେ। କାରଣ ତାର୍କିକ ହେବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯାଉ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।